Of gases in plants. Today we will study about this, how plant exchange the gases, how the exchange of the gases take place into the plants. So earlier we have studied about respiration. In aerobic respiration, organism needs to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. જો એરોબિક રેસ્પિરેશન થતું હોય તો પહેલામાં પહેલી કન્ડિશન કઈ હોવી જોઈએ? there must be sufficient amount of intake of oxygen. પૂરેપૂરો ઓક્સિજન જોઈએ ને જોઈએ જ. તો how do plant obtain or gets or receive their oxygen? So plant exchange this oxygen with the help of the stomata that already we have studied earlier, right? Stomata, where the stomata are located, right? On the surface of the leaves, on green stem and roots, but maximum exchange take place through the what? Leaves. Oxygen or carbon dioxide exchange by which process? By diffusion process. So oxygen and carbon dioxide exchange take place by the process of diffusion. That also I have explained. When the concentration of oxygen increase, then what happen? The pores of the stomata open. That's why it release. So directions of the diffusion depends on the environmental condition. This is also very important point, right? તો કયા ડાયરેક્શનની અંદર ઓક્સિજન બહાર આવશે ક્યારે અને કયા ટાઈમે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર આવશે? યુ ઓલ આર અવેર, રાઈટ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, એટ નાઇટ ટાઈમ, રાત્રે શું થાય? નાઇટના ટાઈમે there is no photosynthesis process take place because we have studied earlier the necessary conditions for photosynthesis. કઈ conditions હોય? The absorptions of the light energy, chlorophyll, sunlight. This is the required conditions for photosynthesis. But at night time there is no sunlight. That's why photosynthesis process will not take place. But what happen at night time? There will be a elimination of carbon dioxide. This is the main event. તો રાતના ટાઈમે એટમોસ્ફિયરમાં શું બહાર આવશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર આવશે. Because concentration of CO2 is more inside the plants. Similarly, at daytime, દિવસના ટાઈમે શું થાય? At daytime, there will be a photosynthesis. So, CO2 generated during respiration used for photosynthesis. આ જ પ્લાન્ટે રાતના ટાઈમે જે CO2 પ્રોડ્યુસ કર્યો હશે, બરાબર છે? તે શેના માટે યુઝ કરશે? ફોટોસિન્થેસિસ માટે યુઝ કરશે. It takes the CO2 from the atmosphere and release oxygen into the atmosphere. દિવસે આપણને પ્લાન્ટ શું આપશે? ઓક્સિજન આપશે. તો આપણને એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય. નાઉ therefore no carbon dioxide release instead of oxygen release. તો દિવસના ટાઈમે મેઇન ઇવેન્ટ કયો હશે? દિવસના ટાઈમે પ્લાન્ટમાં મેઇન ઇવેન્ટ હશે રિલીઝ ઓફ ઓક્સિજન ઇન્સ્ટેડ ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. Now different organisms use different organs for intake of oxygen from the environment. તો હવે ઓક્સિજન લેવા માટે પણ અલગ અલગ જે ઓર્ગેનિઝમ્સ હશે એ લોકોના ઓર્ગન્સ પણ કેવા હશે? સેમ નહીં હોય, બધાના અલગ અલગ ઓર્ગન્સ હશે, રાઈટ? એવી જ રીતે CO2 ને બહાર કાઢવા માટે પણ અલગ અલગ હશે. ટેરેસ્ટેરિયલ એનિમલ્સ બ્રેથ ઓક્સિજન ફ્રોમ ધ એટમોસ્ફિયર. ટેરેસ્ટેરિયલ એટલે કે જમીન પર રહેતા જેટલા ઓર્ગેનિઝમ છે એ શેનો યુઝ કરે? ઓક્સિજનનો. એ લોકો માટે સોર્સ ઓફ ઓક્સિજન કયો? તો કે એટમોસ્ફિયર. સિમિલરલી એક્વેટિક એનિમલ્સ જે પાણીમાં રહેતા ઓર્ગેનિઝમ્સ હતા એ લોકો ઓક્સિજન કઈથી લેશે? તો કે 4% ઓક્સિજન ઇઝ ડિઝોલ્વ ઇન્ટુ ધ વોટર. પાણીની અંદર લગભગ 4% જેટલો ઓક્સિજન ડિઝોલ્વ થયેલો હશે. ધીસ ઓક્સિજન ઇઝ યુટિલાઇઝડ બાય એક્વેટિક ઓર્ગેનિઝમ્સ ફોર રેસ્પિરેશન. Now further next question, amount of oxygen dissolves is fairly low in water compared to the atmosphere. આપણા એટમોસ્ફિયરમાં જેટલું પ્રપોર્શન છે ઓક્સિજનનું એટલું પ્રપોર્શન પાણીમાં નથી. પાણીમાં ખાલી 4% છે, જ્યારે એટમોસ્ફિયરની અંદર કેટલું બધું છે, રાઈટ? એટલે ઓક્સિજનનું અમાઉન્ટ પાણીમાં ઓછું હશે. That's why terrestrial oxygens, so
The rate of breathing in aquatic organism is faster than that seen in the terrestrial. So that what happened? જમીન ઉપર રહેતા ઓર્ગેનિઝમ કરતા પાણીમાં રહેતા જે ઓર્ગેનિઝમ હશે ને એ લોકોનું બ્રીથિંગ રેટ કેવો હશે? ફાસ્ટ હશે. બિકોઝ they have to utilize 4% diesel oxygen. એ લોકો પાસે કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું છે, પ્રપોર્શન ઓફ ઓક્સિજન ઓછું છે, એટલે વધારે ઓક્સિજન લેવા માટે શું કરશે? એ લોકો બ્રેથ ફાસ્ટ કરશે. ચાલ, આપણી પાસે સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ઓક્સિજન છે ટેરેસ્ટેરિયલ એનિમલ્સ માટે, એટલે આપણો કન્સિડરેબલ એ લોકો કરતાં ઓછો હશે. નાઉ ધીસ ઓક્સિજન ઇઝ absorbed by the different organs in different organisms. અલગ અલગ ઓર્ગેનિઝમ્સ અલગ અલગ ઓર્ગન્સનો યુઝ કરશે. ચેક કરીએ બધાના નામ કયા કયા હશે. તો કે યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ્સ લઈએ આપણે. કયું? અમીબા. તો ઇટ હેઝ એ સેલ મેમ્બ્રેન. એની જે બોડીની મેમ્બ્રેન છે, સેલ મેમ્બ્રેન, રાઈટ, એનાથી એક્સચેન્જ ઓફ ધ ગેસીસ થશે. કઈ પ્રોસેસ થશે? ડિફ્યુઝન. ઓકે. બીજું ઓર્ગેનિઝમ્સ લઈશું. અર્થવોર્મ. બધાએ જોયું હશે ને અર્થવોર્મ? એ શેનાથી એક્સચેન્જ કરશે? તો કે એની સ્કીન. પછી ઇન્સેક્ટ, નાના નાના જીવડા લઈએ તો એ લોકોનું રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ઓર્ગન કયું છે? ટ્રેકિયાસ છે. પછી લઈએ આપણે એક્વેટિક ઓર્ગેનિઝમ. એક્વેટિક ઓર્ગેનિઝમમાં કોણ આવે? ફિશ આવે, પ્રોન્સ આવે, જે પાણીમાં રહેતા હોય. એ લોકો માટે કયું ઓર્ગન્સ છે? ગિલ્સ છે. પછી ફ્રોગ, દેડકો, લિઝાર્ડ, બર્ડ્સ, આપણે બધા હ્યુમન બીંગ્સ, આપણા બધા માટે રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન કયું? તો કે લંગ્સ. વી આર યુઝિંગ લંગ્સ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આ એક ટોપિક થયો આપણે એક્સચેન્જ ઓફ ગેસીસ નોટ ઓનલી ઇન પ્લાન્ટ્સ. મેં તો પ્લાન્ટે એક્સપ્લેન કર્યું, સાથે સાથે એનિમલ્સનું પણ આપણે એક્સપ્લેન કર્યું. નેક્સ્ટ ટોપિકમાં આપણે જોઈશું હ્યુમન રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ.